द्वितीय वंशावली अध्याय 6। तहु सलोमन कहिले, सदाप्रभु घोर अंधकार बास करिवे बोली कहिअछंती, मात्र मु तुम्भ पई एक बासगृह और तुम्भर सदाकाल बास निमंते एक स्थान प्रस्तुत करिअछि। तहु राजा मुख फेराई इस्राएल समग्र समाज को आशीर्वाद कले। पुणी इस्राएल समग्र समाज ठिया हेले, आउ से कहिले, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर धन्य। से आपणा मुखरे मो पिता दाऊदंकु एही कथा कहिथिले ओ आपणा हस्तरे ताहा सफल करिअछंती, जथा आम्भे आपणा लोकमानंकु मिस्र देशरु बाहर करी आनिवा दिनठारु आम्भ नाम स्थापनार्थे गृह निर्माण करिया पई इस्राएल समुदाय वंश मध्यरु कौणसी नगर मनोनीत करिनाहु, किबा आम्भ लोक इस्राएल अग्रणी हेबा पई कौणसी लोक मनोनीत करिनाहु, मात्र आम्भे आपणा नाम स्थापनार्थे जेरुसालेम को मनोनीत करिअछु ओ आम्भ लोक इस्राएल अध्यक्ष हेबा पई दाऊद को मनोनीत करिअछु। सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर नाम उद्देश्य गोटे गृह निर्माण करियाकु मो पिता दाऊदंकर मनस्थ थिला, मात्र सदाप्रभु मो पिता दाऊदंकु कहिले, आम्भ नाम उद्देश्य एक गृह निर्माण करियाकु तुम्भर मनस्थ अछि, तुम्भर एही मनस्थ करिवा उत्तम। तथापि तुम्भे सेही गृह निर्माण करिवो नाही, मात्र तुम्भ औरस जात तुम्भ पुत्र आम्भ नाम उद्देश्य गृह निर्माण करिवो। पुणी सदाप्रभु आपणर उक्त एही कथा सफल करिअछंती, कारण सदाप्रभुଙ୍କ प्रतिज्ञानुसारे मु आपणा पिता दाऊदଙ୍କ पदरे उत्पन्न ओ इस्राएल सिंहासन रे उपविष्ट होई इस्राएल परमेश्वर सदाप्रभुଙ୍କ नाम उद्देश्य सेही गृह निर्माण कली। आउ मु तहिरे इस्राएल संतानगण सहित सदाप्रभुଙ୍କ कृत नियमर आधार सिंधुक स्थापन करिअछि। अनंतर से इस्राएल समस्त समाज साक्षात सदाप्रभुଙ୍କ यज्ञवेदी सम्मुखरे आपणा हस्त विस्तार करी ठिया हेले, कारण सलोमन 5 हाथ दीर्घ और 5 हाथ प्रस्थ और 3 हाथ उच्च एक पितलमय मंचा निर्माण करी प्रांगणर मध्यस्थल रे रखिथिले। आउ से तही उपरे ठिया होई समस्त इस्राएल समाज सम्मुखरे आंठुपाती स्वर्ग आड़े आपणा हस्त विस्तार करी कहिले, हे सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर, स्वर्ग रे किबा पृथ्वी रे तुम्भ तुल्य परमेश्वर केही नाही। तुम्भर जो दास माने सर्वांतकरण सहित तुम्भ सम्मुखरे गमनागमन करती, तुम्भे सेमानक प्रति नियम और दया पालन करथाओ। तुम्भे आपणा दास मो पिता दाऊदंकु जहा प्रतिज्ञा करथिलो ताहा पालन करिअछ। हाँ, तुम्भे आपणा मुखरे कहिथिलो, पुणी आजी आपणा हस्तरे ताहा सफल करिअछ। तुम्भे मो पिता आपणा दास दाऊदंकु कहिथिलो, तुम्भे आम्भ सम्मुखरे जेपरि गमनागमन करिअछ, सेहीपरि तुम्भ संतान माने जेबे आम्भ व्यवस्थानुसारे गमनागमन करियाकु आपणा आपणा पथरे केवल सावधान हेबे, तेबे इस्राएल सिंहासन रे उपविष्ट हेबा पई आम्भ दृष्टि रे तुम्भ वंशरे लोकर अभाव नहिबो। एतु हे सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर, तुम्भे आपणार सेही प्रतिज्ञा सफल कर। एतु हे सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर, तुम्भ दास दाऊदंक प्रति उक्त तुम्भर वाक्य दृढ़ हेउ। मात्र परमेश्वर कौन पृथ्वी रे मनुष्य मानक संगरे नितांत बास करिवे? देख, स्वर्ग और स्वर्गर उपरिस्थ स्वर्ग तुम्भकु धारण करी न पारे, तेबे आम्भ निर्मित एही गृह कौन पारिब? तथापि हे सदाप्रभु मोर परमेश्वर, तुम्भ दास तुम्भ सम्मुखरे जो काकुक्ति और प्रार्थना निवेदन करुअछि ताहा शुणिया पई तुम्भे आपणा दासर प्रार्थना और विनती रे मनोयोग कर। तुम्भे जेउ स्थान रे आपणा नाम स्थापन करिब बोली कहिअछ, सेही स्थान अर्थात एही गृह प्रति तुम्भर चक्षु दिवारात्र मुक्त थाउ। एही स्थान अभिमुखरे तुम्भर दास जहा प्रार्थना करिब ताहा शुण। पुणी एही स्थान अभिमुखरे तुम्भर दास और तुम्भ लोक इस्राएल प्रार्थना कले तुम्भे सेमानक विनती रे मनोयोग कर। हाँ, तुम्भे आपणा निवास स्थान स्वर्गरु ताहा शुण और शुणी क्षमा कर। केही आपणा प्रतिवासी विरुद्ध रे पाप कले जेबे ताहाकु शपथ कराइबा पई शपथ निरूपित हुए और से आसी एही गृहस्थित तुम्भ यज्ञवेदी सम्मुखरे शपथ करे, तेबे तुम्भे स्वर्गरु ताहा शुणी निष्पत्ति कर और आपणा दास मानकर विचार करी दोषीर कर्मफल ताहार निज मस्तकरे बर्ताइबा पई दोषी की प्रतिफल दियो।
ପୁଣି ଧାର୍ମିକକୁ ତାହାର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରମାଣେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଧାର୍ମିକ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ, ଯେବେ ପୁନର୍ବାର ଫେରି ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ଓ ଏହି ଗୃହରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛ, ସେଠାକୁ ପୁନର୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣ। ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ଯେବେ ଆକାଶ ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ବୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲେଶ ଦେବାବେଳେ, ଯେବେ ସେମାନେ ଏହି ସ୍ଥାନ ଅଭିମୁଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣା ଆପଣା ପାପରୁ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ତାହା ଶୁଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସତ୍ପଥ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆପଣା ଦାସମାନଙ୍କର ଓ ଆପଣା ଲୋକ ଇସ୍ରାଏଲର ପାପ କ୍ଷମା କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାରାର୍ଥେ ଦତ୍ତ ତୁମ୍ଭ ଦେଶ ଉପରେ ବୃଷ୍ଟି କର। ଯେବେ ଦେଶରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହୁଏ, ଯେବେ ମହାମାରୀ ହୁଏ, ଯେବେ ଶସ୍ୟର ଶୋଷ କି ମ୍ଳାନି, ପଙ୍ଗପାଳ ବା କୀଟ ହୁଏ, ଯେବେ ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ସେମାନଙ୍କ ଦେଶସ୍ଥ ନଗର ସମୂହରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅବରୋଧ କରନ୍ତି, କୌଣସି ମାରି କି କୌଣସି ରୋଗ ଘଟେ, ତେବେ ଆପଣା ଆପଣା ପୀଡ଼ା ଓ ଦୁଃଖ ଜାଣି କୌଣସି ଲୋକ କିଏ ବା ତୁମ୍ଭର ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ହସ୍ତ ବିସ୍ତାର କରି କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କି ବିନତି କଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହା ଶ୍ରବଣ କରି କ୍ଷମା କର। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣି ତାହାର ସକଳ ଗତି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଫଳ ଦିଅ। କାରଣ କେବଳ ତୁମ୍ଭେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନଗଣର ଅନ୍ତଃକରଣ ଜାଣୁଅଛ। ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛ, ତହିଁରେ ସେମାନଙ୍କ ବସତିର ସମସ୍ତ ଦିନ ତୁମ୍ଭ ପଥରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବେ। ଆହୁରି ଯେ ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ନୁହେଁ, ଏପରି କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଯେବେ ତୁମ୍ଭର ମହାନାମ ଓ ତୁମ୍ଭର ବଳବାନ ହସ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାହୁ ସକାଶୁ ଦୂର ଦେଶରୁ ଆସେ ଓ ଆସି ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ତାହା ଶୁଣ ଓ ସେ ବିଦେଶୀ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତଦନୁସାରେ ତାହା ପ୍ରତି କର। ତହିଁରେ ତୁମ୍ଭ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକ ତୁଲ୍ୟ ତୁମ୍ଭକୁ ଭୟ କରିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଜ୍ଞାତ ହେବେ ଓ ଆମ୍ଭ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୃହ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଆଡ଼େ ପଠାଇଲେ, ଯେବେ ସେମାନେ ଆପଣା ଶତ୍ରୁଗଣ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରେ ଯାଇ ତୁମ୍ଭର ମନୋନୀତ ଏହି ନଗର ଆଡ଼େ ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନିମନ୍ତେ ମୋ ନିର୍ମିତ ଏହି ଗୃହ ଆଡ଼େ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଶୁଣ, ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କର। ଯେବେ ସେମାନେ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରନ୍ତି, କାରଣ ପାପ ନ କରେ ଏପରି କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ, ଯେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଦୂରସ୍ଥ ବା ନିକଟସ୍ଥ ଦେଶକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ବନ୍ଦୀ ରୂପେ ନୀତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯେବେ ସେମାନେ ମନେ ମନେ ବିବେଚନା କରି ପୁନର୍ବାର ଫେରନ୍ତି ଓ ଆପଣାମାନଙ୍କ ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଦେଶରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟରେ ବିନତି କରି କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ କଲୁ ଓ ବିପଦଗାମୀ ହେଲୁ ଓ ଦୁଷ୍ଟପଣ କଲୁ, ଶତ୍ରୁଗଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦେଶକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇଅଛନ୍ତି, ଆପଣାମାନଙ୍କର ସେହି ବନ୍ଦିତ୍ୱ ଦେଶରେ ଥାଇ ଯେବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଅନ୍ତଃକରଣ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣ ସହିତ ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ଫେରନ୍ତି, ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଗଣକୁ ଯେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଅଛ, ଆପଣାମାନଙ୍କର ସେହି ଦେଶ ଆଡ଼େ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ମନୋନୀତ ନଗର ଓ ତୁମ୍ଭ ନାମ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ନିର୍ମିତ ଗୃହ ଆଡ଼େ ମୁଖ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ନିବାସ ସ୍ଥାନ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ବିନତି ଶୁଣ ଓ ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି କର, ଆଉ ତୁମ୍ଭ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରି ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କର। ଏବେ ହେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ମୁଁ ବିନୟ କରୁଅଛି, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ, ତହିଁ ପ୍ରତି ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ ଓ ତୁମ୍ଭର କର୍ଣ୍ଣ ନିବିଷ୍ଟ ଥାଉ। ଏଣୁ ଏବେ ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଉଠ, ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶକ୍ତିରୂପ ସିନ୍ଧୁକ ଆପଣା ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥାନକୁ ଗମନ କର। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଯାଜକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ରୂପ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ ଓ ତୁମ୍ଭର ସାଧୁମାନେ ମଙ୍ଗଳରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣା ଅଭିଷିକ୍ତର ମୁଖ ଫେରାଇ ନ ଦିଅ। ଆପଣା ଦାସ ଦାଉଦଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ସବୁ ସ୍ମରଣ କର।